เรื่องแต่ขย่มหนึ่งนอมมาปรับในนี่คือจีเรื่องแต่การล้างปีชนามนวีแอคเมอร์เตอร์จีเรื่องมันสำเหตุพอลหรือมันแอคจีบ้านสำหรับมนุษย์จีจรานผลตายขย่มส้มเป็นเจแท้วิจีเรื่องเปิดแดดบ้านการล้างจีมวยบัดแพะเป้กมาเราบอกขย่มตัวก็เติมหมกดอกในนี้ก่อนเนอแต่สเตอร์แต่บัดบังอารมณ์เหมือนบานให้ดำใบมันเอามนุษย์ในขนมเป็ดกาแอคตีเจงถาขยมเจียนนาเพราะเรื่องนี้คือจีเรื่องได้ปีบะนังนิยัยสำหรับพุ่มระบอกขยมนังปลายชมูคลายคลายแต่งออกขนมกาปรับเรื่องนี้บาสันจีเรื่องได้ขยมปรับนี้เติร์นังเป็ดกาได้เนี่ยทลบจูบประเทศหมกมุนขยมส้มปรับผ่านเนี่ยกลมเป็นเจียอาเกดังเรื่องนี้กอดลางเนปีชนามมนเดอเป็กยมเนเซซานุเซยมบ้านเฟอร์ดมนาตลอดเตอร์ตุสนามได้นังสักยีดเดอแค่ขนมอ่ำลองเปชบสำรักโดยจีคอมดาแต่เลิกนี้เวียบเซงคเนียเจงเตอร์เอาไว้ดำบงได้ขยมมีนารมบนโต๊ะปีดาโจหมกขนมพุ่มคือเมียนปริยากาสมับเงียมวยกรบดันดับตู้เตียงพุ่มโรจีจนขนมพุ่มคือเนแต่ซันเนียนังเยี่ยมคเนียโดยธรรมดาแต่เลยนิเวงพวกเกมเมอร์เตอร์มันเซลนิยัยจรานเตเมียนแต่บนโต๊ะหมกเฟอร์กาเงียบปนนอเป๊กยมซูซูสเดย์พวกเกก็ชลายใต้บนเต็กบนตูดปนนอให้มือหมกยมโดยเพลงสังไซจำไลแต่ขยมตัวก็มันจังซูจรานได้โดยชนะขยมสำหรับเจ็บมือรุมลงเตอร์เปดาโจเจริญตึกนงพุ่มโดยซาขยมจีมนุสังเกตกาคลังขยมบานเคยทาเมียนสนามชิมสมูทจีจำหน่อยเนเลิฟเพลาตัวขนมพุ่มเมื่อเติร์โดจีมินโนนามันเนี่ยชียิมลินเจงบนใต้บนม้านก็มันอายลินเจงบานโดยซาแต่จังดังขยมบานสะละบองดาวตามสนามชิมนูเตอร์ภายขยมบานจูบหนึ่งสะสับกันโดรมระนาเพียบจีจรานดอกบาการจีกุงขณีในขนมสมัยแต่จีปีกันไหลได้มนุษย์พุ่งตำแหละสำรามจีตีนตอดสะสับกันโดรแต่งนุเมียนเรียงกายขดขาดหายผู้เวียนโตอยู่บ่ผู้วีก็โฮเจ้งผ่องแดงขยมกรอนแต่พีเยี่ยมตบสกัดอาการะจังอักรอกให้รถเจ้งปีนู้เอาเลื่อนบ่มพอดเอเลนี่เต็มปกหนึ่งมาได้หรือบ่ขยมก่อนเนยแต่เฟื่อการในขนมปีกรงให้ผู้เกนึงตลอดหมกดอกเตะเปยุกโดยชนะขยมบ้านประยับรถตลอดเติบเตะลูกขยมเหมือนเฮียนโชว์รูมเนื้อขังกลางเหมือนในไออยู่เตะมันผ้าอย่างหน้าก่อดอยสะกันโดดแตงนุมันแม้นจีการเฟอร์รบบมนุษย์เตตู้ใบเจี๋ยเหล่านี้จีเปกในกันดาในก่อดอยย่อมก็มันแอคตบสกัดกาภัยคลายรบบครูนไอบานเตเปกย่อมเฮียบหนึ่งบางเฟียสำเล้งดอตรเจรบยูวินรีมันแนบบ้านรมคานย่อมเพียบเอาดอทนาสเตอร์แต่เฟอร์เอาสอเคลเปกย่อมมือเตอกรอยย่อมบานรกเคยถ่าวิจิมิดละอบอมพอดรบย่อมตั้งปีอนุวิจิไลมุนเป๊กยมพลาเตอร์เรียนในบางเกาะผลตายกรอบได้โชว์ในมุขยมวินเมื่อเตอร์มันโดดมัดได้ขยมทลอบสกอร์หนูเตนินสตัดขนมสถานเพียบเพลจ่อกูเอากอดสมกัวรุ่นพนัยรบนินเจริญหนึ่งสบายมุกเม็ดเหมือนธรรมดาโบมอดนิงสมูทใบดอยมินสนามชิมหายตู้ใบจีอากาศกระดาษกระดาษก่อให้ก่อดอยนิงวิงแต่เสียกันแซงเตะกับบอกกระมวยพวกยังปีเนี่ยบ้านนี่เย่ขณีบนเต็กบนตัวสู้ซกตกตามธรรมดารูดบนตอบหมอกนังใบขณีขยมสังเกตคืนทาข้าวก่อเมื่อเตอร์มันเซลจังนี่เย่จีมุขยมแดเมื่อเตอร์โดจีเมียงก่อโดจีจุนจิตจมวินแต่เมียนอากอบกิริยาพลายพองได้ผลใต้สำหรับขยมแดสนัดสนาจีมวยเนียงหมกอยู่ขยมอายเมื่อคืนทาอากอบกิริยาระบข้าวข้อปีเนี่ยเตยโดจีเนียงกำปุงและเอาไว้มวยขยมกรอนแต่ตุกกาสองไซตุกนงเจ็ดให้บนโตรู้เนยตามธรรมดาบนใต้เจสไตน์วีมันเซลธรรมดาเตโดยซาแต่ภูมิแต่งมูโดยแต่สถัดขนมปริยากาได้อาออนโดยมุนสมใบแต่ไม้ระบอกขยมได้ธรรมดาจีมนูรูรีเรเปะก็เมื่อเตอร์สเนียมสนัดอย่างฉบับแพนแต่งบ้านโปรเมียนมันเอาขยมเจนปีบแก่หยุดยืดให้กลมตัวอาหารปีเนะจัดคำหมกบริโภคหรือสมใบแต่การในเย่จีมวยมนุษย์กราวแต่ยูเปผ่องแด
ហើយរឿងទាំងអស់នេះក៏បានមកដល់ចំណុចសំខាន់មួយថ្ងៃនៅពេលយប់យឺតខ្ញុំគេងមិនលក់ដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តលេបឡើងអានសៀវភៅខណៈពេលកំពុងអានបានបន្តិចនៅពេលខ្ញុំសម្រាកភ្នែកពីអក្សរខ្ញុំបានមើលចេញតាមបង្អួចហើយឃើញមានពន្លឺក្រហមមួយកំពុងរំកើទៅមកនៅខាងក្រៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍សាច់ដោនហើយដៃជើងត្រជាក់ទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្មានបានថាអ្វីនោះជាអ្វីនោះមិនអាចជាអ្វីផ្សេងទេលើកលែងតែជាគ្រេះប៉ុន្តែការចង់ដឹងចង់ឃើញរបស់ខ្ញុំវិញវាមានច្រើនជាងនេះដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបើកបង្អួចមើលឲ្យច្បាស់ហើយបានជួបអ្វីមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងអ្វីទាំងអស់ពន្លឺនោះវាជាគ្រេះដូចដែលខ្ញុំបានគិតពិតប៉ុន្តែថ្មីបើខ្ញុំខ្ទាស់ភ្នែកប៉ុន្មានដងក៏ដោយក្បាលរបស់វានោះក៏នៅតែជាមិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំមិនខុសទេខ្ញុំដាច់ខ្លួនដោយសារភ័យខ្លាចប៉ុន្តែដែលខ្ញុំអាចប្រមូលស្មារតីវិញបានមិនដឹងថាអ្វីជាអំណោយផលបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តលោតឡើងស្លៀកអាវធំហើយរត់តាមផ្សេងទៅក្រៅដោយប្រុងប្រយ័ត្នរក្សាគម្លាតឲ្យមានចម្ងាយសមរម្យហើយដើរជាមួយជំហានស្ងៀមស្ងាត់បំផុតបាយបានអន្តែតមកឈប់នៅមុខផ្ទះមួយខ្ញុំអង្គុយគិតស្រមៃសិនមួយផ្លែតរហូតនឹកចេញថានោះគឺជាផ្ទះរបស់កាយមិត្តស្និទ្ធម្នាក់ទៀតរបស់ខ្ញុំខារងចាំស្ងៀមស្ងាត់ហើយមើលផ្ទាល់ទៅបែបនោះរហូតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកើតអារម្មណ៍ព្រួយថាតើនាងគិតធ្វើអ្វីទៅកាយឬទេប៉ុន្តែមួយផ្លែតក្រោយមកនាងក៏ក្រឡេកក្បាលបដិសេធហើយហោះទៅកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏ដើរតាមទៅរហូតដល់ខោមកឈប់នៅមុខកន្លែងចិញ្ចឹមទារបស់មេភូមិខបន្តហោះចុះទៀបហើយរត់ចូលទៅខំស៊ីទាទាំងនោះយ៉ាងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នាងប្រើថ្មិញដ៏ល្បីរបស់នាងបង្អែកពស់ទាដ៏អាណិតទាំងនោះមុននឹងអូសពស់វៀនរបស់ពួកវាចេញពីក្នុងពោះឈាមក្រហមស្រស់ស្រពេចសពើទៅទូទាំងកន្លែងចិញ្ចឹមទាដូចជាធូរទឹកខណៈដែលអង្គធាតុខាងក្នុងរបស់ទាត្រូវបានទាញចេញមកបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ស្ទើរតែមិនអាចទប់សំឡេងស្រែករបស់ខ្លួនឯងទេអាហារពេលល្ងាចជាមួយទឹករំអិលក្រពះមានរសជាតិជូរខ្ចីបានឡើងមកដល់ក្រពេញវាអស់ពេលយូរមួយស្រាប់មុនដែលខ្ញុំអាចប្រមូលស្មារតីវិញហើយរត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយពេញកម្លាំងដោយមិនខ្លាចថាខ្ញុំនឹងត្រូវគេឃើញទេនៅថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅរកអាហារម្ដងទៀតខ្ញុំចង់សាកល្បងមើលឲ្យប្រកាសថានាងជាក្រេសូពិតមែនឬអត់ខ្ញុំយកនំដែលម៉ាក់ធ្វើទៅផ្ញើឲ្យនាងផងដែរខ្ញុំចាំបានថាមុននាងចូលចិត្តញ៉ាំនំដែលម៉ាក់ធ្វើខ្លាំងណាស់បើនាងនៅតែជាមនុស្សពិតប្រាកដនាងប្រហែលជាមិនបដិសេធទេហើយនឹងទទួលយកទៅញ៉ាំដោយរីករាយជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែបើមិនមែនទេក៏នឹងដឹងថាក្រេសូដែលបានឃើញកាលពីយប់មិញនោះជានរណាពេលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះរបស់ខែលរឿងដំបូងដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍គឺបរិយាកាសខ្មោចលងបរិយាកាសជុំវិញផ្ទះគឺដូចគ្នានឹងយប់មិញវាត្រជាក់ដល់ថ្នាក់មិនធម្មតាស្ងាត់ស្ងៀមដល់ថ្នាក់អាចជឿសូរសំឡេងដកដង្ហើមរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំដកដង្ហើមចូលហើយប្រមូលអារម្មណ៍ក្លាហានហើយឈ្មោះខៅជាច្រើនដងរហូតដល់ចុងក្រោយនាងក៏បើកទ្វារចេញមកខៅមើលខ្ញុំដោយភ្នែកស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់មកនាងនិយាយសួរសុខទុក្ខដោយសំឡេងត្រជាក់ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំសាច់ដុំឈរឡើងតែខ្ញុំក៏ព្យាយាមប្រើកម្លាំងចិត្តយំហើយសួរសុខទុក្ខក៏តាមធម្មតាមុននឹងផ្ដោតថងនំឲ្យនាងប៉ុន្តែនាងវិញបដិសេធហើយអះអាងថាពេលនេះមិនសូវសុខសប្បាយទេសុំស្ងៀមស្ងាត់នៅម្នាក់ឯងកាន់តែប្រសើរបន្ទាប់មកនាងក៏ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញភ្លាមដោយមិនមានសម្បីតែការសួរសុខទុក្ខឡើយខ្ញុំដកដង្ហើមធំមួយភ្លឺហើយសម្រេចចិត្តរួចហើយថាក្រេសូនោះជាខៅមែនទែនប៉ុន្តែពាក្យកណ្ដាលមួយទៀតក៏សូមអធិស្ឋានឲ្យកុំឲ្យជាមិត្តរបស់ខ្លួននេះឡើយ
ដោយសារគិតច្រើនពេកពេលដើរទៅខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបុកជាមួយនរណាម្នាក់ដែលកំពុងដើរមកហើយបានរកឃើញថាមនុស្សនោះគឺកាយនោះផងដែរបរិសុទ្ធវ័យក្មេងដែលខែកក្នុងរាងក្រេសូប៉ាន់មើលយូរមកហើយកាលពីយប់មិញខ្ញុំជាមួយកាយបាននិយាយគ្នាយូរតាមស្ទីមិត្តស្និទ្ធដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយចុងក្រោយកាយក៏នាំចូលទៅកាន់ប្រធានបទមួយដែរនៅតែជាបញ្ហាធំក្នុងភូមិនោះគឺរឿងសត្វចិញ្ចឹមនានាត្រូវស្លាប់ដោយស្ថានភាពមិនធម្មតាទោះបីខ្ញុំមិនសូវចង់និយាយអំពីរឿងនេះសោះក៏ដោយប៉ុន្តែព្រោះមិនចង់ឲ្យមនុស្សផ្សេងសង្ស័យទេខ្ញុំក៏ធ្វើជាធម្មតាទៅតាមស្ថានភាពកាយប្រាប់ថាមន់នៅផ្ទះគាត់ស្លាប់រហូតដល់ជិត10ក្បាលហើយឥឡូវនេះឪពុកម្ដាយគាត់ក៏កំពុងតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងខ្ញុំគ្រាន់តែព្យាបាលចិត្តគាត់ថាសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងដោះស្រាយបានឆាប់កាយក្រងក្បាលយល់ព្រមហើយក៏បញ្ជាឲ្យខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនផងដែរនៅពេលព្រឹកខ្ញុំក៏ចេញទៅប្រមូលសម្លៀកបំពាក់តែបានសម្លឹងទុកពីម្សិលមិញយប់ហើយខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញស្នាមឈាមក៏ស្អុយលើសម្លៀកបំពាក់ពេលខ្ញុំបង្វើមើលឆ្វេងស្ដាំឃើញថាមិនមាននរណានៅតំបន់នោះទេខ្ញុំក៏ប្រញាប់យកអាវទៅបោកម្ដងទៀតដោយភ័យថាអ្នកអតីតនឹងសង្ស័យថាខ្ញុំជាក្រេសូជំនួសវិញខណៈពេលខ្ញុំអង្គុយបោកខោអាវនៅច្រាំងព្រែកខ្ញុំក៏បានឮប្រជាជនកំពុងនិយាយអំពីប៉ោទារបស់មេភូមិដែលត្រូវបានបាញ់បំបែកបរិឆេទយ៉ាងសាហាវដូច្នេះខ្ញុំក៏កន្ទ្រាក់កន្ទ្រីនបោកខោអាវឲ្យបានរហ័សបំផុតព្រោះខ្ញុំភ័យថាខ្ញុំអាចបង្ហាញអ្វីមួយដែលគេអាចសង្ស័យបានតាមដែលខ្ញុំបានឮឆ្លងកណ្ដាលត្រចៀកមកហាក់ដូចជាប្រជាជនស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដែលចិញ្ចឹមសត្វក៏ជួបប្រទះហេតុការណ៍បែបនេះដូចគ្នាទាំងអស់មិនថាជាទាមន់ឆ្កែឆ្មាឬសូម្បីតែគោក្របីក៏ដោយហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានផ្ដោតចិត្តទៅលើខៅព្រោះអាកប្បកិរិយារបស់នាងមានភាពចម្លែកទៅក្នុងរយៈពេលថ្មីនេះរួមទាំងការដែលនាងស្ទើរតែមិនចូលរួមជាមួយនរណាទេខណៈដែលមុននេះនាងជាមនុស្សរីករាយសប្បាយរីករាយផងដែរតែព្រោះគ្មានភស្តុតាងអ្វីបន្ថែមទៀតមនុស្សទាំងអស់គ្នាចេះតែប៉ាន់ស្មានទៅតាមចិត្តប៉ុណ្ណោះចំណែកខ្ញុំពេលបានឮពួកគេនិយាយគ្នាខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឡើងព្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងពីរនាក់គឺជាមិត្តស្និទ្ធគ្នាមកយូរហើយបើនាងត្រូវបានសម្លាប់ចោលនៅចំពោះមុខខ្ញុំប្រកាសជាមិនអាចទ្រាំទ្របានទេពេលវេលាក៏កន្លងផុតទៅយ៉ាងយឺតខ្ញុំក៏បន្តរស់នៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃដដែលរបស់ខ្លួនរហូតដល់ពេលមានការប្រែប្រួលមួយកើតឡើងប្រហែលជា2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានឃើញខោនៅក្នុងរាងកាយក្រេសាកាលពីយប់នោះនៅម៉ោងប្រហែល7យប់ស្រាប់តែមានសំឡេងអ្នកភូមិស្រែកឆោឡយ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលអាចយល់បានពីសំឡេងនោះគឺថាអង្គផ្សេងទៀតគឺក្រសាំងមែនទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយរត់ចូលផ្ទះភ្លាមតែមុនពេលបើកទ្វារចូលទៅខៅបានបង្ហាញខ្លួននៅមុខខ្ញុំភ្លាមដោយសភាពដែលក្រោមក្បាលមានតែបេះដូងនិងអរណ្ដាតប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឈរជើងក្រហមនៅទីនោះភ្នែករបស់យើងសម្លឹងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្ងៀមស្ងាត់ខៅមើលខ្ញុំដោយភ្នែកពោពេញដោយការជិះចាប់ទឹកភ្នែករបស់នាងហូរចេញជាច្រាំងខ្ញុំផងដែរយើងទាំងពីរបានស្គាល់ក្មេងមុននេះធ្លាប់ស្រមៃថានឹងបើកហាងអាហារជាមួយគ្នាតែអកុសលឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាមិនអាចកើតមានឡើងបានទៀតទេសំឡេងប្រជាជនក្នុងភូមិអ៊ូអរមកពីខាងក្រោយពេលខ្ញុំបង្វិលមើលទៅវិញខ្ញុំឃើញពួកគេកំពុងចង្អុលមកទីនេះមានមនុស្សម្នាក់រត់មកទាញខ្ញុំចេញទៅមុនហើយប្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតចាប់ខៅមើលខ្ញុំជាលើកចុងក្រោយដោយភ្នែកដូចជាកំពុងនិយាយលាហើយបន្ទាប់មកនាងក៏ហោះគេចចេញបរិសុទ្ធក្នុងភូមិដែលកាន់ចំកំកាន់ស្នារីអាវុធផ្សេងក៏រត់តាមនាងទៅបន្ទាប់មកឪពុកម្ដាយក៏រត់មកអោបខ្ញុំហើយនាំខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្ទះភ្លាមខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនដឹងដែរថារឿងនេះនឹងបន្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចខៅនឹងអាចគេចផុតបានទេ
ហើយជនជាតិភូមិពួកគេនឹងធ្វើអ្វីជាមួយនាងព្រោះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅក្រុងបាងកកវិញហើយពេលនោះក៏ជាពេលខ្ញុំស្ថិតនៅឆ្នាំទី4ដែលលើពីការសិក្សាខ្ញុំក៏មានរបាយការណ៍និងគម្រោងបញ្ចប់ការសិក្សាផងទៀតហើយត្រូវរវល់នឹងការដាក់ពាក្យសុំការងារដល់មិនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះដូច្នេះខ្ញុំក៏ភ្លេចរឿងនេះទៅស្រួលរឿងរ៉ាវនៅយប់នោះបានបន្តិចមួយលងបាត់ពីការចងចាំរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ជិត2ឆ្នាំបន្ទាប់មកពេលដែលអ្វីទាំងអស់បានស្ថិតស្ថេរហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីទៅជួបម្ដាយឪពុកនិងសាច់ញាតិទាំងអស់ក្នុងឱកាសបុណ្យសង្ការមនុស្សដែលមកទទួលខ្ញុំនៅស្ថានីយ៍ឡាននោះគឺកាយផ្ទាល់ពេលឃើញកាយខ្ញុំក៏គិតដល់ខាវឡើងភ្លាមហើយសម្រេចចិត្តសួរអំពីរឿងដែលបន្តពីថ្ងៃនោះទៅកាយមានមុខមាត់មើលទៅខឹងនិងក្រហាយខ្លាំងណាស់រហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីគាត់អាចបង្កប់អារម្មណ៍បានហើយគាត់បានប្រាប់រឿងនោះចេញមកខាវបានបាត់ខ្លួនចេញពីភូមិនៅថ្ងៃនោះហើយមិនបានត្រឡប់មកវិញទេអាចសង្កេតឃើញថាគ្មានសត្វណាមួយស្លាប់ដោយសម្ងាត់ទៀតឡើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាខាវត្រូវបាននរណាម្នាក់នាំទៅដូច្នេះគេក៏មិនបានផ្ដោតចិត្តអំពីរឿងនេះទេអ្វីនៅក្នុងភូមិបានត្រឡប់ទៅជាធម្មតាវិញដំបងមួយដែលប្រជាជនយកមកដាក់ជុំវិញផ្ទះនិងជុំវិញកន្លែងសត្វក៏ត្រូវបានយកចេញអស់ដែរផ្ទះរបស់កាយផងដែរក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឲ្យប្រជាជនភូមិមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់បានប្រហែល3ខែខាវក៏បានត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតតែលើកនេះនាងបានទៅរកកាយភ្លាមនៅពេលនោះកាយកំពុងដេកជាមួយមើលគូស្នេហ៍ស្រីដែលកំពុងត្រៀមរៀបការជាមួយគ្នានៅពេលឆាប់នេះស្រាប់តែខាល់បានហោះចូលមកតាមបង្អួចសំឡេងស្រែករបស់មកបានធ្វើឲ្យកាយភ្ញាក់ឡើងភ្លាមរូបភាពដែលកាយឃើញនៅចំពោះមុខគឺខាងក្នុងរាងកាយក្រេះកំពុងហោះលើខាងលើរាងកាយរបស់មកខាងកំពុងបញ្ចេញទឹកមាត់ចូលមាត់របស់មើព្រមជាមួយបង្វែរមុខមកសារភាពជាមួយកាយថានាងបានស្រឡាញ់កាយសម្ងាត់មកយូរហើយចាប់តាំងពីសម័យរៀនប៉ុន្តែកាយមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់នាងសោះនាងស្អប់មកដែលបានកាយទៅដូច្នេះខាល់បានព្យាយាមបំលែងមើលឲ្យคล้ายជាក្រេះដូចនាងបន្ទាប់មកខាល់បានរត់ចូលមករកកាយបរិះវ័យក្មេងនោះស្រែកខ្លាំងហើយយកកន្ត្រៃដែលដាក់នៅក្បែរប្រលានក្បាលគេងចាក់រាងកាយរបស់ខាល់យ៉ាងមិនឈប់រហូតដល់ចុងក្រោយខាល់ក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅបន្ទាប់ពីដោះស្រាយរឿងរាងក្រេះរបស់ខាល់និងរឿងមនុស្សដែលនាងបានបោះទុកនៅផ្ទះរួចរាល់អ្វីទាំងអស់ក៏ដំណើរការទៅមុខយ៉ាងល្អប្រជាជនភូមិមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចនៅពេលយប់ទៀតឡើយចុងក្រោយកាយនិងមើវក៏បានរៀបការគ្នាព្រោះបន្ទាប់មកមើវក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញនាងមិនសូវញ៉ាំបាយទេរហូតរាងកាយស្រកស្រាលហើយទង្វើក៏ផ្លាស់ប្ដូរពីមុខទៅក្រោយលើសពីនេះទៅតាមពេលខ្លះកាយក៏បានក្លិនស្អុយចេញពីរាងកាយរបស់មកកាយព្យាយាមមើលរំលងរោគសញ្ញាខុសប្រក្រតីទាំងនេះប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏មានរឿងមួយកើតឡើងដែលគាត់មិនអាចភ្លេចបានសោះរហូតជីវិតមួយថ្ងៃនៅពេលកាយមើលនិងឪពុកម្ដាយរបស់កាយញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាស្រាប់តែមើលក៏ដួលចុះទៅដីហើយបន្តក្រឡាប់ក្រឡោចយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅកាយព្យាយាមក្រឡុករាងកាយនាងហើយភ្លាមភ្នែករបស់នាងក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាពណ៌ក្រហមចាំងដល់ថ្នាក់ដែលគេត្រូវថយក្រោយដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់មកក្បាលរបស់មើលក៏ផ្ដាច់ចេញពីរាងកាយបន្តិចម្ដងក្បាលនោះក៏ហោះឡើងខ្ពស់ដោយអូសសរីរាង្គខាងក្នុងចេញពីរន្ធប់ដោយរបៀបមិនធម្មតាមើលផ្សាច់សំឡេងស្ងួតដូចស្ត្រីចាស់ម្នាក់មុខរបស់នាងក៏បែកបាក់បែបអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងឪពុករបស់កាយបានបោះវត្ថុផ្សេងទៅលើនាងហើយហៅគេហៅអ្នកចិត្តខាងឲ្យមកជួយភ្លាមនាងស្រែកឡើងដោយកំហឹងខ្លាំងបន្ទាប់មកនាងក៏វាយប្រហារលើឪពុករបស់កាយភ្លាម
កាយក៏យកកាំបិតឡើងមកប៉ាន់នីវដោយមិនប្រងើយកន្តើយទោះបីជាស្រឡាញ់នាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចទុកឲ្យនាងទៅបានទេកាយបានចាក់នីវជាប់គ្នារហូតដល់នាងស្ងប់ស្ងាត់ទៅដូចជាថ្ងៃនោះកាយយំរហូតដល់មិននៅទឹកភ្នែកសោតទេគាត់តែបន្ទោសខ្លួនឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលមិនអាចជួយភរិយារបស់ខ្លួនទាន់ពេលខ្ញុំបានលួងលោមកាយហើយព្យាយាមប្រាប់គាត់ថាគាត់បានធ្វើឲ្យល្អបំផុតហើយប្រហែលជាការដែលនាងស្លាប់ទៅក៏អាចល្អជាងការត្រូវរស់នៅក្នុងរាងកាយក្រេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនចាំបាច់ទ្រាំទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងច្រើនទេកាយស្រុកត្រជាក់ហើយបន្តប្រាប់រឿងបន្តបន្ទាប់មកគាត់បានចូលបួសដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យសម្រាប់មកហើយទើបតែចេញពីសង្ឃមិនទាន់បានខែមួយផងមិនចម្លែកទេថាហេតុអ្វីចិញ្ចាមរបស់កាយនៅមិនសូវដុះឡើងវិញល្អហើយដែលមុននេះខ្ញុំមិនបាននិយាយសើចចំអកអីទេមិនដូច្នេះទេខ្ញុំប្រហែលជាអារម្មណ៍ថាបាបណាស់នៅយប់នោះខ្ញុំបានព្យាយាមទៅអង្គុយនៅជិតបង្អួចដដែលដែលជាកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញข่าวក្នុងរាងកាយកស្កាពី2ឆ្នាំមុនខ្ញុំមើលចេញទៅខាងក្រៅដោយស្ទាក់ស្ទើរហេតុការណ៍នៅថ្ងៃនោះនៅតែច្បាស់លាស់ដូចជាទើបកើតឡើងសូវមិញនេះផងក្លិនឈ្ងុយផុសផុយបានលាយចូលគ្នាតាមខ្យល់ខ្ញុំដកដង្ហើមចូលរហូតពេញសួតហើយមានអារម្មណ៍ថាអង្គធាតុខាងក្នុងកំពុងរញ្ជួយដូចជាកំពុងព្យាយាមបែកចេញពីការចងចាំហើយក្បាលរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានដកចេញពីយ៉ាងបន្តបន្ទាប់ពីជ្រៅបំផុតខ្ញុំស្រែកដោយអំណរនិងសប្បាយចិត្តតែបានត្រឡប់មកជាមនុស្សសេរីម្ដងទៀតបំណងប្រាថ្នាដ៏ឃោរឃៅនិងឈាមខ្មុំបានចូលមកបន្តិចម្ដងដើម្បីគ្រប់គ្រងស្មារតីរបស់ខ្ញុំនៅសល់តែសញ្ញាជាតិដើមដ៏ឃោរឃៅរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមន្តអាគមរហូតដល់សំណល់តូចបំផុតនៃវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានហោះចេញពីមុខផ្ទះយ៉ាងខុសប្លែកហើយទៅដល់ចុងភូមិដែលជាវាលចំការរោងចក្រដែលមិនសូវមាននរណាថែរក្សាមុនពេលបញ្ចេញភ្នែកស្វែងរកអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ហ៊ី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 ហើយអ្នកគិតថាខៅខ្លាយជាក្រេសាដោយសារអ្នកណាអាណិតណាស់ដែលនាងឈួតមែនទែនមិនដឹងត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងតតែចុងក្រោយត្រូវបានចាប់បានបើមិនដូច្នេះទេយើងប្រហែលជាបានជាមិត្តគ្នារហូតទៅហើយបែបនេះមានន័យថាមើលក៏ត្រូវស្លាប់ដោយសារខ្ញុំផងដែរអូយចៃមនុស្សអាណិតហើយខ្ញុំបានសាយចេញមកដោយមិនអាចទប់ទល់បានសួតទាំងពីររបស់ខ្ញុំឡើងចុះតាមចង្វាក់នៃសំឡេងសើចមុននឹងហោះចុះទៅពេលឃើញសត្វស្លាប់នៅឆ្ងាយនោះហើយនេះហើយជារឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយកុំភ្លេចប្រុងប្រយ័ត្នទឹកផឹកនិងអាហារពីមនុស្សអន់ចិត្តផងព្រោះប្រហែលជា
Mm-hmm.